خدیجہ مستور کی کہانی۔ ایک خط۔ ہاں لکھو بھیا، کلو نائی کی بیوی نے حکم لگایا۔ اس نے مری ہوئی آواز میں ہوں کی اور تخت پر پڑی ہوئی موٹی سی انگریزی کی کتاب کو دیکھ کر قلم اٹھا لیا۔ ابھی ذرا دیر پہلے وہ کیسے مزے میں اپنی بیٹھک میں تنہا پڑا، ہندوستانی ادب میں رکھا ہی کیا ہے کہ خیال کو دماغ میں ابھارے مغربی ادب کو جانچ رہا تھا، اور اب یہ آ گئی نہ جانے کہاں سے، بھری دوپہر میں پریشان کرنے۔ سلام لکھوں یا دعا؟ اس نے پوچھا۔ ہے تو بڑا بھائی، پر بھیا تم کچھ نہ لکھو۔ اور دمے کی بلغمی کھانسی آندھی کی طرح اٹھی اور وہ اپنے منہ میں اوڑھنی کا آنچل ٹھوس کر ساری جان سے کانپ گئی۔ چہرہ بیر بہوٹی ہو گیا اور آنکھیں پھانسی پانے والے مجرم کی طرح ابل پڑیں۔ بلغم کی دلدل میں پھنسی ہوئی کھانسی کی آواز سے اس کا جی متلانے لگا تو وہ دھیان بھٹکانے کی غرض سے بیٹھک کے آدھ کھلے دروازے کے باہر دیکھنے لگا۔ لو کے تیز جھکڑ سیروں دھول اڑاتے بھوتوں کی طرح ناچتے پھر رہے تھے۔ آسمان کے سایہ عاطفت میں کتنی ہی چیلیں ہوا میں قلابازیاں کھا کھا کر زور زور سے چچیا رہی تھیں۔ پاس پاس بنے ہوئے آدھے کچے آدھے پکے مکانوں کے دروازے بند تھے اور سامنے کی چھوٹی سی تلیا میں ایک بھینس پڑی گرمی سے پناہ لے رہی تھی۔ کنارے پر کوئی راہگیر اپنی لٹھیا قریب رکھے دھوتی سمیٹے اکڑوں بیٹھا تھا اور اس سے تھوڑے فاصلے پر چند سور اپنی سیاہ تھوتنیاں لٹکائے راہگیر کے اٹھنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اب لکھو بھیا، کھانسی کا دورہ ختم ہونے کے بعد وہ اوبی اوبی سانسوں کے درمیان بولی۔ ہاں بولو جلدی جلدی، کیا لکھیں؟ تم یہ لکھو بھیا کہ تم ہو تو اپنے باپ سے، پر ہو ہرا۔ قلم اس کے ہاتھ میں کانپ کر رہ گیا۔ ایک گاؤں میں بسنے والی نائی کی اولاد، جس نے ہوش سنبھالنے سے پہلے ہی بھائی کے سامنے سلیقے سے دوپٹہ اوڑھنا سیکھ لیا ہوگا اور بھائی کے سامنے نظریں اٹھا کر بات کرنے کی کبھی ہمت نہ پڑی ہوگی، وہ بغیر سلام دعا کے اپنے بھائی کے خط کے شروع میں ہی یہ کچھ لکھوا دے۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ لو کا ایک گرم جھونکا اس کے دماغ میں داخل ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کہانی کو آگے بڑھاؤں، کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ادبی دنیا پر تصنیف حیدر کی آواز میں یہ کہانی سن رہے ہیں۔ اس کام کو جاری رکھنے کے لیے ہمیں آپ کی مدد کی بہت ضرورت ہے۔ اگر آپ 100 سے 2000 روپے تک اسپانسر کرنا چاہیں تو تھمبنیل پر دیے گئے QR کوڈ کا استعمال کریں۔ اگر آپ اس سے زیادہ تعاون کرنا چاہیں تو بینک تفصیلات ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ یاد رکھیے، آپ کی چھوٹی سی مدد بھی اس بے حد اہم ادبی کام کو آگے بڑھانے میں بہت کارگر ہوگی۔ آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ شکریہ۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں جب وہ اپنے ننھے منھے گاؤں آیا کرتا تو وہاں کے لوگ مارے احترام کے پڑھنے لکھنے کا سارا کام اسی سے لیا کرتے۔ فلاں کو خط لکھ دو بھیا، اللہ نے تم کو علم دیا ہے۔ یہ خط پڑھ دو بھیا، تکلیف تو ہوگی پر بھگوان نے تم کو علم دیا ہے۔ مہاجن کے پاس کھیت رہن رکھوانا ہے، میاں ذرا چل کے لکھا پڑھی کرا دو۔ عورتیں بھی اس سے خط لکھوانے آیا کرتیں۔ شہروں میں کام کرنے والے شوہر باپ یا بھائی کو ایسے خلوص سے بھولا بھالا خط لکھواتی کہ اسے گاؤں میں رہنے والی معصوم معصوم عورتوں پر پیار آنے لگتا۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا ہے چاچی، جو اپنے بھیا کو ایسا خط لکھوانے بیٹھی ہو؟ اس نے بڑی کڑوی نظروں سے کلو کی بیوی کو دیکھا۔ تمہاری ہاہا کریں بھیا، تم جو کچھ کہیں وہ لکھتے جاؤ۔ تم نے تو ہم کو زبان دی ہے کہ جو کچھ ہم لکھوائیں گے تم لکھ دو گے اور کل بات اپنے تک رکھو گے۔ کیسا میرا بھیا، لکھ دو، تمہارے پاؤں پڑوں، اللہ نے تم کو علم دیا ہے۔ کلو کی بیوی مجسم خوشامد بنی بیٹھی ہی بیٹھے اپنے دبلے پتلے جسم کو گھسیٹتی اس کے پیروں کی طرف بڑھی، لیکن اس سے پہلے کہ انسان کا سر دوسرے انسان کے قدموں پر جھکتا وہ ایک دم کھانسی کے چنگل میں پھنس گئی۔ اچھا چلو اب جلدی بولو۔ اس نے قلم انگلیوں میں تھام کر نفرت سے کلو کی بیوی کو دیکھا۔ ہاں، وہ کھانسی کے تیز جھکڑ میں گنگنائی اور پھر جیسے ہی کھانسی کا دورہ ختم ہوا پسینہ پونچھ کر لمبی لمبی سانسیں لیتے ہوئے بولی، ہم نے جو بولا تھا لکھ لیا بھیا کہ تم ہنو تو اپنے باپ سے، پر ہرا۔ ہاں لکھتے ہیں۔ اس کے چہرے پر نفرت آمیز شرارت کی ایک تیز لہر رینگ گئی اور اس نے سادے کاغذ پر لکھنا شروع کیا۔ تمہیں بلاسپور میں رہنے والی بہن کا سلام پہنچے، اور پھر تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں ہوں تو اپنے باپ سے، پر عادتوں کی ہوں حرامی۔ قلم کاغذ پر ایک ہلکی سی کھڑکھڑاہٹ کے ساتھ ایسی عبارت پھیلا رہا تھا جس سے کلو کی بیوی کی
उछाली हुई गंदगी खुद उसी पर बरस रही थी। तालीम याफ्ता मर्द एक जाहिल औरत से दगा कर रहा था, एक दूसरे मर्द की हिमायत में। एक कमज़ोर दमे की मरीज़ अधेड़ उम्र की औरत से दगा, मगर वो मजबूर था। वो कॉलेज में पढ़ता था, शहरों में घूमा था, जहाँ उसने औरत की दिलेरियों को अपने हिसाब बड़े अजीब अजीब तबाहकुन अंदाज में देखा था। उसे वहाँ न तो देहाती औरतों जैसी शर्म हया नजर आई थी, न पासो लिहाज। उसे सब की सब मुंह फट और बेबाक नजर आई थी, जो मशरिक़ की रिवायती तहजीब के पर्दों को नोचे डाल रही थी, इंतहाई गलत तरीके से। और उसे आला तालीम याफ्ता लड़कियों से तो हद से ज़्यादा नफरत थी। कॉलेज में एक लड़की ने खुल्लम खुल्ला इश्कबाजी की, और जब लड़की के भाई ने उसे तंबीह की तो उसने भरी क्लास में भाई की बदउनवानियों को गिनवा कर उसे जलील कर दिया था। अब भला वो औरत की इतनी आज़ादी कैसे बर्दाश्त कर सकता था? आखिर वो देहात की पैदावार था। उसने आँख खोलकर यही देखा था कि बहनें अपने भाइयों की सब जाओ बेजा बर्दाश्त करती और कभी आँख न ऊंची करती। बीवियां अपने शौहरों के जूतों, थप्पड़ों और लाठियों के ज़ेरे साया रहते हुए भी उफ न करती। उसे उन औरतों पर रहम तो ज़रूर आता, लेकिन साथ ही वो उन औरतों की सआदतमंदी पर खुश भी होता। लेकिन आज यहाँ भी उसे एक मुंह फट और बेबाक औरत से सामना था। देहात की बेज़बानी और मासूमियत पर बदनुमा दाग। उसे उससे दगा करके रूहानी खुशी हो रही थी। लिख लिया, और बोलो। अब इसके आगे लिखो भैया। अगर तुम ऐसे निकले हो तो तुम्हारा क्या कसूर? अल्लाह जन्नत दे, तुम्हारा बाप भी बिकट खराब आदमी था, पर तुम उससे 2 हाथ बढ़कर निकले। बाप ने तो खैर घर में एक महरिया रखी और उसी के हाथी जैसे डील को मार मार कर चूहा बना दिया था, पर तुमने 4 से घर बसाया और एक के भी न हुए, और फिर कौन जाने के बाहर कितनी नालियों में हाथ डालते फिरे। लिख लिया भैया? उसने गुस्से को जब्त करते हुए कहा। अब लिखो भैया कि तुमको हमारे मुंह से ऐसी बातें सुनकर बड़ा गुस्सा आवेगा। अगर सामने होते जरूर हम पर लठिया लेकर सीधे हो जाते, पर अब हमको अपनी लगी के आगे किसी की भी परवाह नहीं। ज्यों ज्यों पानी सर से ऊंचा होता है तो आदमी सब कुछ कह लेना चाहता है। वो कहते कहते चुप होकर उसकी हूँ का इंतज़ार करने लगी। वो रुक रुक कर सोच सोच कर ख़त लिख रहा था। अब लिखो भैया, आज तुम्हारी बहन चुप्पी नहीं रह सकती। वो तुम्हारे करतूत तुम्हारे सामने खोल कर रख देगी। गुस्सा आए तो आधी रोटी ज़्यादा खा लीजिए, हम तुम्हारा ख्याल क्यों करें जब तुमने हमारा ख्याल नहीं किया। अपनी बहन को 3 मेहरियाँ बरते हुए आदमी को ब्याह दिया, बूढ़ा दमे का मांदा। हम खूब जानते हैं तुमने बुढ़े से रुपया ले लिया होगा अपने लिए मेहरियाँ फांसने को, तभी तो अपनी बाली उम्र की बहन को उसके घर धकेल दिया। तुम्हें यह भी ख्याल ना आया कि मेरी बहन ने मेरी कैसी खिदमत की। अपनी नींद को नींद न जाना, रात के 2 बजे नशा पानी करके सताते घर आते तो तुम्हारी बहन तुमको गरम गरम सालन रोटी देती। घर में जितना बकरी का दूध होता उसमें से अपने हिस्से का दूध भी तुम्हारे लिए रख देती कि हमारा भैया पिएगा। पर तुमने बहन को ब्याहने के वक्त सब कुछ भुला दिया और उसे तलैया जैसे मर्द की गोदी में डाल दिया। और क्या तुम पूरी किताब लिखवाओगी? आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? उसने कड़वी कड़वी बातों से तंग आकर कहा और कलम रख दिया। मतबल? भैया रे तुम्हारे पाँव पड़ूं, थोड़ी तकलीफ और होगी। बस हमको एक ही खत लिखवाना है, फिर जिंदगी में ना लिखवाएंगे। कल्लू की बीवी की आवाज़ इल्तिजा के दबाव से कपकपा कर रह गई और फिर वो ज़ोर ज़ोर से खांसने लगी। अच्छा बोलो, उसने नफ़रत से कहा, ऐसी नफ़रत कि वो उसे खांसने की मोहलत भी न देना चाहता था। कल्लू की बीवी ने सारा बलगम पी के जैसे खांसी का खात्मा करते हुए पूछा, हमने जो कुछ बोला था वो सब लिख लिया भैया? हाँ। उसे अपनी पीठ पर चूंटियाँ रेंगती हुई मालूम हो रही थी। खुदा तुमको खुश रखे। तो अब लिखो कि तुमको खुदा ने अकल तो दी थी। मर्द जात की अकल वैसे ही ज़्यादा होती है, पर तुमने अपनी अकल का सारा जोर औरत बाजी पर खर्च कर दिया। तुमने अपनी अकल से यह भी ना सोचा कि बिन माँ बाप की लड़की अपने भैया को सिर्फ इसलिए ज़्यादा नहीं चाहती है कि वो सब कुछ होता है, बल्कि इसलिए उसका ख्याल करती है कि वो अपनी बहन का हाथ किसी अच्छे मर्द के हाथ में देते वक्त ख्याल करेगा। और तेज़ी से चलता हुआ कलम एकदम रुक गया। उसने कल्लू की बीवी को बड़ी अजीब सी नज़रों से देखा। क्या वो सच बोल रही थी? उसकी भी तो एक बहन थी, चुपचाप रहने वाली गुड़िया। क्या उसके पेट में भी यही गुण भरे हैं? और उसके माँ बाप भी तो बिल्कुल बूढ़े हैं, इतने बूढ़े कि मौत उनकी ज़िंदगी के दरवाजे पर दस्तक देने को तुली खड़ी है। क्या उसकी बहन भी इसलिए उसकी खिदमत के लिए पेश पेश रहती है? लिख लिया भैया? उसने एक बुझी सी हूँ की। अब लिखो भैया,
तुम्हारी बहन तो बूढ़े की तलैया में गिरकर ठंडी हो गई थी, पर तुम जानो बूढ़े की जवान जोरू देखकर कैसा जी मचलता है मर्द जात का। सभी की बुरी नज़र पड़ती है। पानी में आग फेंको तो बुझ जाएगी, पर कोयला तो ऊपर ही तैरता रहेगा। उसे निकाल कर सुलगाना कौन सी बड़ी बात है। कितनों ने हमें घसीटा, फिर जमींदार जी ने तो चोरी चोरी रख भी लिया। पैसा मिला, जवानी मिली, पर अल्लाह के घर के लिए मुंह काला हो गया। फिर काहे को तुम्हारे मुंह की कालक तुमको ना दिखाऊं, पर मर्द जात की आंखें अपनी कालक देखते बखत गुद्दी में घुस जाती हैं। अब तुम ये पढ़कर हमको गालियां दोगे, हमारी बेगैरती को उछालोगे, बहन ही को बहन की गाली दोगे, पर अब हमको तुम्हारी परवाह नहीं। और वो बोलते बोलते चुप हो गई। उसके गले में बलगम इस तरह खरखराने लगा जैसे उसके सीने में गुस्से से भरी हुई बिल्ली बैठ रही हो छुपकर। उसने खंखार कर बलगम मुंह में जमा किया और उठकर बैठक के बाहर थूक आई। कलम उसकी उंगलियों में टिक कर रह गया था। वो हैरान हो रहा था उस लबे दम औरत की जुर्रत और साफगोई पर। अब लिखो भैया कि हमने जमींदार जी की बख्शिश से जो 200 रुपया जमा किया था, सो वो भी पास ना रहा। तुमको खूब याद होगा कि 4 साल पहले जब तुम आए थे तो अपनी बहन को अपनी बिपता सुना सुनाकर सारे रुपए करज के नाम से ले गए थे। मैंने ये कहकर तुम्हारे मुंह पर जूता भी मारा था कि तुम्हारा कंजूस बहनोई खाना कपड़ा तो दे नहीं सकता, खर्च को रुपए कहाँ से देगा। मैंने जाने कहाँ कहाँ से ये रुपए जमा किए हैं, पर तुम ऐसे बन गए अपनी गरज पर कि बहन की कमाई भी ले ली। मेरे दिल में तो आई कि तुम्हारा मुंह नोच लूँ अपने नाखूनों से, पर चुप्पी हो रही। एक माँ के पेट में रहने की लाज ने एक लफज मुंह से न निकलने दिया। तुम कह गए थे कि 1 बरस के अंदर अंदर सारा रुपया अदा कर दोगे, पर 4 साल हो गए पलट कर खबर भी ना ली। लिख लिया भैया? वो इत्मीनान के लिए बार बार रुक रुक कर पूछती। हाँ, वो तेज़ी से कलम चलाते हुए शैतानत से मुस्कुरा रहा था। तो अब लिखो मियाँ, हमने मुंशी जी से और लाला जी से 2 खत खुशामत के लिखवाए कि अब हमारा रुपया भेज दो, पर तुमने जवाब भी ना दिया। हमने तुम्हारी इज्जत बचाने को अपना रुपया दे दिया, तो उसका ये फल दिया तुमने। मेरे जी में आती है कि तुम्हारे गांव में आकर बिरादरी भर में तुम्हारे गुण कहकर बेरों के भाव इज्जत बेचूं, फिर देखूं तुम्हारी मूंछ कितनी ऊंची होती है। कल्लू की बीवी ने पूरे जोश से कहा। वो कनखियों से उसे देखकर जी ही जी में माँ बहन की गालियां देने लगा। सीधी तरह कह देते हैं कि हमारा 200 का 200 रुपया फौरन भेज दो, नहीं तो हम कुछ कर बैठेंगे। वो रुक रुक कर तेज तेज सांसें लेने लगी। मुसलसल बोलते रहने से उसकी सांसें चढ़ रही थीं और सारा जिस्म इस तरह पसीने से शराबोर हो रहा था जैसे उसे तलैया में गौता दे दिया गया हो। उसकी आवाज़ का जोश एकदम गिरने लगा। बस इतना और लिख दो भैया, वो आहिस्ता आहिस्ता कहने लगी। साल होने आता है, तुम्हारा बहनोई मर गया, पर अपना दमा हमें सौंप गया कि उसके पीछू हमको कोई रोटी देने वाला बिरादरी के सामने छाती कूट कर न निकल आए। सो कोई निकला तो क्या, जमींदार जी ने भी दमे की वजह से छोड़ दिया। मजूरी करके पेट भरती रही, पर अब मजूरी भी नहीं होती। खांसी ने बदन का जोड़ जोड़ तोड़ दिया है। अब हमारा रुपया हमें भेज दो, हम दवा दारू करके और रूखी सूखी खा के अपनी ज़िंदगी काट लेंगे। अब हमारा कौन बैठा है जो एक बखत की रोटी देगा। बोलते बोलते उसकी सांस शिद्दत से चढ़ने लगी तो बलगम की दलदल में फंसी हुई खांसी कराहने लगी। वो कलम रखकर कल्लू की बीवी को देखने लगा, जो बेचैन हो होकर अपना सीना सहला रही थी। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था और छोटी छोटी आंखें मारे तकलीफ के उभर कर बड़ी बड़ी मालूम हो रही थी। कुछ और लिखवाना है या बस? उसने खत पर सरसरी नज़र डालते हुए पूछा। और कुछ नहीं लिखवाना है भैया, रुपए के लिए तो लिख दिया है ना, जरा पढ़कर सुना दो उतना। हम तुमसे कुछ नहीं मांगते, तुम हमें हमारा रुपया भी ना भेजो। उसने अपना लिखा हुआ पढ़ा और दांतों तले जबान दाब ली। कल्लू की बीवी आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखने लगी। हमने लिखा है चाची कि हमारा रुपया हमें फ़ौरन भेज दो। फ़ौरन फ़ौरन, उसने जल्दी से बगैर ख़त देखे कहा। सदके जाऊं भैया के, जरा खत देख कर पढ़ दो। कल्लू की बीवी ने उसे मशकूक नज़रों से देखा और उसने कुछ झेप कर वो एक लाइन ज़रा रद्दोबदल के साथ सुना दी। तब भी उसकी आंखें इत्मीनान का मुजाहरा न कर सकीं। तुमको अल्लाह ने इल्म दिया है भैया, तभी हम तुम्हारे पास खत लिखवाने आए। ऐसा खत कोई भी नहीं लिखता गांव में। सब में फूंकते फिरते भैया, गांव के लोग तो आंखें बंद करके मुंह खोल देते हैं, पर तुमको अल्लाह ने इल्म दिया है। तुम दिलों का हाल देखते हो, लफज नहीं हैं। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कल्लू की बीवी ने प्यार ही प्यार में उसके मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया है। वो एकदम किसी गहरी फिक्र में गौते खाने लगा। उस साफ सुथरी चिकनी पेशानी पर बारीक बारीक सिलवटें उभर आईं, भवें गुथ गईं और कलम बेख्याली में हाथ से छुटकर तख्त पर गिर गया, जिससे रोशनाई की एक नन्ही सी बूंद निकलकर सफ़ेद चादर में जज्ब हो गई।
بھیا رے اب خط ختم کر دو، کلو کی بیوی نے کہا تو وہ ایک دم چونک پڑا۔ کچھ اور لکھوانا ہے؟ نہیں، ہاں بس اتنا ہی اور لکھ دو آخر میں کہ ہمارا روپیہ ہمیں بھیج دو، نہیں تو تم پر اللہ کا غضب نازل ہوگا، ہم تو تمہارا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے، تم اتنی شرافت کرو کہ ہمارا روپیہ ہمیں بھیج دو۔ ہاں، اور وہ خط بولتے بولتے اس سے مخاطب ہو گئی، بھیا ہمارا کون بیٹھا ہے جو ایک وقت کی روٹی دے گا؟ محرومیوں کے احساس سے گھبرا کر وہ دوپٹے کا آنچل منہ پر رکھ کر رونے لگی، اور کلو مرحوم کی بٹھائی ہوئی پہرے دار کھانسی مٹی ہوئی بیوہ کے رونے سے مشکوک ہو کر ایک دم اس پر جھپٹ پڑی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ مارے کھانسی کے زمین پر لوٹ پوٹ ہو گئی۔ بلغم کی پیلی پیلی پھٹکیاں منہ سے اڑ اڑ کر اس کے میلے کچیلے کپڑوں پر بکھرنے لگیں، اور پیشانی سے پسینے کے موٹے موٹے قطرے ڈھلک ڈھلک کر ناک اور آنکھوں پر بہنے لگے۔ وہ قلم رکھ کر کلو کی ظالم کھانسی کے سخت دھارے کے اثرات اس کے چہرے پر دیکھنے لگا، اور جب تھوڑی دیر بعد کلو کی بیوی کو ذرا سکون ہوا تو وہ دیوار کے سہارے بیٹھ کر الٹی سیدھی سانسیں لینے لگی۔ بیچاری بے بس عورت، تمہارے بھائی کا پتہ کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ ضلع کانپور، ڈاک خانہ اناؤ، موجہ پہنچ کر عادل حجام کو ملے۔ کلو کی بیوی نے پتہ بتاتے ہوئے اپنی قمیص کی جیب سے ایک مڑا تڑا جگہ جگہ سے پسینے میں تر لفافہ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ اب پورا خط سنا دو بھیا، تم نے سب کچھ لکھ دیا ہے نا؟ ہاں سب لکھ دیا ہے، اور مان اس کی نظر لکھے ہوئے خط کی ابتدا پر پڑ گئی۔ چاچی کل آ کر پورا سن لینا اور لے بھی جانا، ابھی صاف نہیں لکھا ہے۔ اچھا بھیا، خدا تمہیں خوش رکھے، تمہارے گھر آئی بلائیں ٹالے۔ وہ اپنی پتلی ٹانگوں میں پھنسا ہوا سیاہ سوسی کا چوڑی دار پاجامہ ٹھیک کرتی اپنی تیز تیز سانسوں سے مقابلہ کرتی دروازے کی طرف بڑھی۔ بھیا آخر میں یہ ضرور لکھ دینا کہ ہمارا روپیہ بھیج دو، اس نے چلتے چلتے مڑ کر کہا، اور پھر گرم گرم دھول سے اٹی ہوئی زمین پر ننگے پاؤں پٹپٹاتی تلیا کی طرف ہو لی۔ بھینس اب تک تلیا میں پڑی گرمی سے پناہ لے رہی تھی، اور کنارے پر لگے ہوئے سایہ دار درخت کے نیچے ایک 6-7 سال کی لڑکی اور ایک لڑکا پاس پاس اکڑوں بیٹھے تھے، اور ان دونوں میں سے کچھ دور چند سور اپنی تھوتنیاں لٹکائے دمیں جھلاتے خانے نعمت کا انتظار کر رہے تھے، اور تلیا کے دوسرے کنارے پر ایک راہگیر جوڑا لٹیا میں پانی بھر رہا تھا۔ کلو کی بیوی تلیا کے داہنی طرف جانے والے راستے پر مڑ گئی تو وہ اسے دیکھتے دیکھتے سر جھکا کر اس کا خط دوسرے کاغذ پر لکھنے لگا، غیر معمولی پھرتی سے۔ اور پھر خط کے آخر میں وہ لکھ رہا تھا، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ نمبردار جی کے لڑکے یوسف میاں نے مجھے اپنی زبان سے ماں کہا ہے۔ اگر تم نے اس خط کو دیکھتے ہی ہمارا روپیہ نہ بھیجا تو وہ تم سے جوتے مار کر اگلوا لے گا۔ آخر تو تم اپنے باپ سے ہو، عادتوں کے حرامی ہو تو کیا؟ شرافت اسی میں ہے کہ فوراً روپیہ بھیج دو۔ فقط تمہاری بلاسپور کی رہنے والی بہن۔